ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਗ ਪੰਕਜ ਪਗ ਸਿਮਰਾਂਗਦ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਜੀ ਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਘਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸੁਭ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਜੋਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕੇ ਦਿਲ ਪਾਲਾ ਪਰਮ ਕੇ ਦਿਲ ਪਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਤਰੋਂ ਤਰਾ ਤਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਦੋ ਬਾਰ ਬਾਦ ਜਗਦੀਸਾ ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਸੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਵਿਘਨ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਗ ਹੈ ਕੀਲਤਾ ਮਨ ਦਾਨੋ ਢਿਗ ਕੀਨ ਮੁਹਾਦਿਕ ਪਟ ਪਿਟਤ ਨਹਿ ਰਾਖਹਿਗੇ ਲਖ ਦੀਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਗ ਹੈ ਕੀਲਤਾ ਮਨ ਦਾਨੋ ਢਿਗ ਦੀਨ ਮੁਹਾਦਿਕ ਪਟ ਪਿਟਤ ਨਹਿ ਰਾਖਹਿਗੇ ਲਖ ਦੀਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਰੂਪ ਅਰਸ਼ਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮਾਈ ਪਾਈ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ।
महाराज आप संगतां दी हाज़री प्रवान करना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भई प्राप्त मानुख देहुरीआ गोबिंद मिलन की। महाराज कहते वेला ही भाई जे साਂਭ सकदा तां ਸਾਂਭ ਲੈ। रही वास्ते कत समय ने फड़ फड़ रही तरीक समय खसकाई करनी। निकलदा जांदा है समा बड़ी तेजी दे नाल। सो मारे सच्चे पातशाह दे लड़ लगो भाई गुरु वाले बनो। इन्हां सवासां ने मुड़ के नहीं आउणा। बाबा कबीर साहब जी की कहंदे है, कबीर नौबत अपनी दिन 10 10 दिन है। 10 दिन तां क्या क्योंकि 10 दहाके है जिंदगी 100 साल। जिन्हों मारे कहंदे 10 बालतन 20 रवण 30 का सुंदर 40 पुर होए पग खिस्सै 60 के 17 का मतहीन 80 का। इस तरह मारे सच्चे पातशाह नावे का सहजावड़ी। पूरे महाराज जी 90 तो गाड़ी 10वां 10 दहाके 100 10 दुना 100 100 साल की उम्र पहला हुंदी सी बजुर्गों की गिणी मिथी। हुण ते 100 विरले दी हुंदी है। ते बाबा कबीर साहब जी कहंदे कबीर नौबत अपनी दिन 10 ले। 10 दिन कहंदे हैगी है वजाला। फिर की होना कहंदे नदी नाव संजोग ज्यों बहुर ना मिल है आए। बाबा जी बेड़ी च बैठे कबीर साहब ते सारे मस्ती कर रहे हस रहे ते बाबा जी गंभीर सन। ते बाबा जी ने बाणी उचारी कहंदे सजनों हसो खेडो दिन 10 दी उम्र है। कहंदे कबीर जी तुसी क्यों नहीं हसदे खेडदे, तुसी क्यों चुप बैठे हो। कबीर साहब कहंदे मैं उन्हों याद करदा परमेश्वर नूं चेता करदा हाँ क्योंकि नदी नाव नदी कहंदे पानी नूं नाव कहंदे बेड़ी नूं। कहंदे जिद्दां जिहड़ा पानी बेड़ी नाल टच हो गया ना एक बारी बेड़ी दे थल्ले ना लग गया उन्हें मुड़ के नदी नाव संजोग। हुण जदों बेड़ी चलदी ना पानी ते सिर्फ 1 सैकंड पानी जिहड़ा टच हुंदा है वो निकल जाती है। तो जिहड़ा एक बारी बेड़ी दे थल्ले पानी का संजोग होया वो दोबारा नहीं होना। नवा पानी ते आ जाएगा लेकिन जिहड़ा एक बारी टच होया वो। बाबा जी किन्नी दूरदर्शी दे नाल कृपा करदे क्योंकि साधु जिथे भी जाते उत्थे ही बाणी उचारी जाते। वो अपने वांगू थोड़ा भी गंगा गए गंगा राम जमुना गए जमुना दास। वो तो अपनी अपनी बख्शिश नूं जिथे जाते उत्थे ही वंड आउंदे। अणहोंदा आप वंडाए को ऐसा एक फिक्का ना गलाए सबना मैं सच्चा हियाऊ न कही ठाहे मानक सब। कहते सारे ही मानक आ जिहड़े इन्हां दा मुल थोड़ा आ जिन्ने तुसीं बैठे मानक सब अमोल वे तुहाडी कीमत नहीं हैगी। तां ही महाराज कहते मानस जन्म दुलंभ गुरमुख पाया। कहते बड़ा महंगा हीरे वर्गा जन्म है। अखां नक कन पैर हर एक चीज़ बड़ी महंगी है रब ने लाई। इहदी कदर करया कर भलिया। ये वार वार नहीं मिलनियां अखां दंद लत्तां समा लंघदा जांदा है। चबन चलन रतन से सुनियर बह गए फरीदा हेड़े मुत्ती ता से जानी चल गए। तो इस करके लाहा भाई लाहा ही। कबीर साहब कहंदे जेड़ा पानी बेड़ी ना लग गया मुड़ के नहीं आउणा। नदी नाव संजोग ज्यों कहंदे जेड़ा सवास भी एक बारी निकल गया उन्हें दोबारा। ते मारे की कहंदे दम दम सदा संभालदा दम दम सदा संभालदा दम दम सदा संभालदा दम दम सदा संभालदा
ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। 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 ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ
ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਧਮ ਧਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋਹਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਗ ਹੈ ਕੀਲ ਕਾ, ਮਨ ਦਾਨੋ ਢਿਗ ਕੀਨਾ। ਕਵੀਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਚੱਕੀ ਦੀ ਕਿੱਲੀ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਚੱਕੀ ਦੀ ਕਿੱਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਲ ਕਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੁੜ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮਨ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੋ ਕਵੀਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਦਾਣੇ ਰੂਪੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ 2:30-3 ਵਜੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ, ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ 3 ਵਜੇ, ਘੜੀ ਵੇਖੀ 3 ਵਜੇ, ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। 2 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ 4 ਸਾਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਲਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹਜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਚੱਲਿਆ, ਅਜੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਪਏ ਆ। ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਪੁੱਟਦੇ, ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਕਿਤੇ ਵਿਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੂਜਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਦਾਣੇ ਰੂਪੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਫਸ ਗਿਆ, ਤੇ ਚੱਕੀ ਗਿੜਨ ਦਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੜਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਗੰਨਾ ਦੇਤਾ ਉਹਨੇ ਸੁੱਕਾ ਥੋੜਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਫਸ ਗਿਆ ਚੱਕੀ 'ਚ। ਨਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ ਯਾਰ, ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ। ਦੂਜਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਏ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਪੀਣੀ ਵੀ ਆ ਘੁੱਟ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਹੁੰ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਹੁੰ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਠੇਕੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਕੂਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸਹੀ ਬੁੱਝੀ, 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੀ। ਉਹ ਰੁਕੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਤਲ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਵੀ 2 ਲਿਆਇਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਸਹੁੰ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਅੱਜ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਪਾਈ, ਅੱਜ ਤੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਪੁੱਟਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਕਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੀਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੱਚੜ ਵਾਂਗੂ ਚਿੰਬੜਿਆ। ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ, ਫਿਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਚੌਥੇ ਕੁ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਖੀਦਾ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਏਡਾ ਕੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਤੇ ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਪਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜਪ ਲਾ, ਕੀ ਸਿਰ ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਆਪ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ ਤੜਕੇ। ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ, ਤੇ ਗੁੰਗਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ। ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਲਈ ਫਿਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਾਹਲੀ ਪੈਂਦੀ ਤੈਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਪੈਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਡੀਜੇ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਹੜੇ 25-30 ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਕਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਚਲੋ ਝੱਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਵੱਖਰਾ ਲਊਂਗਾ ਬਕਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਧੂਤਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲ 500 ਕੁ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਕੁਝ ਪੈ ਜੇ, ਉਹ ਖੱਬ ਗਿਆ ਗਲਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਥੱਲੇ ਉਹ ਧੂਤੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਰੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਵੰਡਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਟਰਾਲਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਲੱਦੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਉਹ 5-7 ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਲਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗਦਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਬੇਬੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, 9 ਆਈ, ਉਹਨੇ ਰਿਮੋਟ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਚੈਨਲ ਬਦਲਤਾ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੇਖਣਾ ਏ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਲੇ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਦਵਾਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ। ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣ, ਤੇਰਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਆਪਣੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਵਸਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਥਾ ਹੀ ਕਰੀ ਦੀ ਰੋਜ਼। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਲੜ ਲੁੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬੋਲੂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂ? ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਈ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਸੁਣਾਓ ਵਧੀਆ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਖੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰੋਣ ਆਵੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਦੁੱਖ ਮਾਰਦਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਘਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਸੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਗਮ ਵਾਲੇ ਵੀ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਭਿੱਜਾ ਵਾ, ਕੱਪੜੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਟੇ ਹੈ, ਘਰੇ ਕੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਘਰ ਸਾਰਾ, ਚੱਪਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਜੁੜਦੇ, ਬੁੱਲ ਹੱਸਦੇ ਐ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੇੜੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਾਲੀ, ਦੰਦੀਆਂ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ। ਆ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋ ਜੇ। ਜੇ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਊ ਤੇ ਤਨ ਆਪੇ ਹਰਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੀ ਦੁਖੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਸਾ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਖਿੜਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੋ ਚੱਕੀਆਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਇਕੱਲਾ ਵਾ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਹਾਦਿਕ ਪਦ ਭਿਗਤ ਨਹਿ ਰਾਖਹਿਗੇ ਲਖ ਦੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਚੱਕੀ ਦੀ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। ਬੋਲੋ, ਤੇ ਕਿੱਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭੱਜੇ ਆਉਣੇ ਘਰੋਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਖੀ ਦਾ ਮਣਾ ਝੱਟ ਚੱਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੋਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਕਿੰਨੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਦਿਆਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹੇ ਜਿੰਨੀ ਸਖਤ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਿਓ, ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਬਖਸ਼ੂ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੱਡਾ ਬਾਬੂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਦੁੱਗਣਾ ਤੇਰਾ ਹੋਊ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਨਲਕਾ ਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਪਾਉਣਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਗੇੜਨਾ, ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੇੜੀ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਾਤਾ ਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ 2 ਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਮੋਹਿ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ, 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 ਮੋਹਿ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿੱਲੀ ਰੂਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜੇ ਬਚਣਾ ਪੁੜਾਂ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੀਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁੜਾਂ ਥੱਲੇ ਦਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਐ ਮਿੱਝ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਬਾਬੇ ਭਾਪੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਪੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੋਇਣੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੱਥੀਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਵੇਖ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੰਨੀ ਲੋਇਣੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਦਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨਾ ਲਾ ਜੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ, ਦਿਨ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਸੁਖੀ ਤੇ ਰੋਗੀ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ। 2 ਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਜੰਮਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ 2 ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਵਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੀਬੀ ਬੰਦਾ
ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਦੋ ਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਜੰਮਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਘਰੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਘਰੇ ਮਕਾਨ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਰੋਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਘਰੇ ਪਾਲਟੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਗਰੀਬੀ ਚ ਲੰਘਦਾ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਦੋਂ ਪਾਲਟੀਆਂ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੇਕ ਕੱਟ ਲਏ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਮੀਟ ਡੀਜੇ ਲਾ ਲਏ, ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਭੈਣ ਕੋ ਭਰਜਾਈ ਕੋ, ਕਦੇ ਮਾਸੀ ਚਾਚੀ ਜਿਉਂ ਲੱਗੇ ਰੋਣ, ਭੈਣੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਤੇਰੀ। ਤੂੰ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਕਛ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਇਹ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਏ। ਕਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਜਾ ਵੜਦਾ, ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਭਜਾਉਂਦਾ ਗੱਡੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ। ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੀ, ਨੁਕਸ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਹੀ। ਝੱਗਾ ਪਾਟਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਾਹੋ ਡਰ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਝੱਗਾ ਪਾਟਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਸੱਚੀ ਪਾੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ, ਨੁਕਸ ਕੱਢਦਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਬੋਲੇ। ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਹੋਣੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਬਚੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੱਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੇਂਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸੁਣੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੌੜਿਓ ਭੱਜਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ, ਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਕੋਲੇ, ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ, ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਲਈ। ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਵੀਰਾਂ ਕੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਨਾਨੀ ਦਾਦੀ, ਸਾਰੇ ਛੱਡਤੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਆਪਣੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਏ।